Is this visible? Hello, Kelistidalri? And the screen is Yes, visible. ma'am. Yes, ma'am. Okay. This is a poem, Prayer Before Birth. As we already discussed about it, who is the writer? Prayer Before Birth. You should answer. You should answer with a healthy interaction. We can move our class. Who is the writer? Writer of the poem, The Prayer Before Birth. Louis Magnus. Louis Magnus, and he is from Ireland. Well, Irish group of writers ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಗಿರುವಂತವರು, and he belongs to the particular writers group called Aden group of poets. Okay, and this poem was written after the death, or written after the Second World War. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರಲಾಯಿತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ? ಹೂ ಇಸ್ protagonist or who is the speaker in the poem? Who is the speaker in the poem? Unborn baby. Yes, it is unborn baby. By the first line itself, we can understand it is unborn baby. I'm not yet born. Oh, hear me, right? I'm not yet born means the baby in a womb is speaking, and it is wishing the expected society where it is going to born, and what are the things to be near, and what are the things are not supposed to come near to me. That is how I'm going to get my birth, or else kill me, but don't make me take birth in a society where there is no humanity at all, right? ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಕ್ರೂರವಾದಂತ ಸಮಾಜ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕೋಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಳಿನ ದಿನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು, ನನ್ನದೇ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಗುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಅನ್ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ speaking. So that unborn baby is the speaker here. But ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, throughout the poem, ಯೂಶುವಲಿ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಟರೇ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ಯಾರೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನ್ಯಾರೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ this Louis Magnus sounds different in making a unborn baby as a speaker. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತ ಮಗುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಈ ಶಬ್ದಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, that made us to think about this society where we prepare all inhuman things, and where we all fights for power, money, bloodshed. So this is what the prayer. Shall I read the poem line by line? By the way, I asked you people to prepare for your seminars. ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Is anyone ready? You are supposed to prepare for your seminars. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಹಲೋ. Yes, ma'am.
ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 of you should present a seminar. As I said, you can choose any poem or prose from our textbook, or else any general topic which is useful for students. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ? You should speak back. Hello? Ma'am. Yes, ma'am. ಸೆಮಿನಾರ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು IA ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಇಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ IA ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನೇ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ then you all will be having that need of presenting your seminars at least for 10 minutes. Okay, let me decide yourself and let me know by the end of this class. Prayer before birth. Let me read the poem by line to line. I'm not yet born, oh hear me. Let me not the blood-sucking bat or the rat or the stoat or the club-footed gull come near me. The child is praying, that unborn child is praying. Before my birth, I'm praying you. I'm praying now itself. ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿಗೆ, oh hear me. Let not the blood-sucking bat, ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹರಿಸುವಂತ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೀ. ನಾ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ? ಐ ಫಿಯರ್, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಾಗ್ಲೇ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಾಗ್ಲೇ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸೋದು. I'm not yet born, console me. I fear that human race may with tall wall me, with strong drugs drop me, and wise lies lure me, on back tracks track me, in blood baths roll me. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತತಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, there are so many bloodshed stories. There are wall on humans, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಎಂತೆಂತ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗ್ತಿದಾವು. ಬಾಂಬ್ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ವೆಪನ್ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೋಸ್ ಮೇ ಬಿ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗ್ತಿದಾವು. ಮತ್ತೆ there are so many negative things like ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿನ ಹೊರಿಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತತಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ರೆ, ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ. ಇಂಥ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ನಾಳೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ರಕ್ತ ಹರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ console me now itself because I'm so afraid of it. I'm not yet born, provide me with water to dandle me, grass to grow for me, trees to talk to me, sky to sing to me, birds and a white light. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಕೇಳ್ತತಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಆದ್ರೆ ನಾ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಏರ್, ಗುಡ್ ವಾಟರ್, ಗುಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ವಾಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಏರ್. ಸೊ there is pollution in everything in this world. So the child is requesting, provide me a fresh white light. White light is an indication of purity, prosperity, purity of the environment. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದಾವೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್.
ಅಂಡ್ ಫಾರ್ 1 marks questions 1 marks question ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೈಟ್. ನಿಮ್ನಷ್ಟು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 marks ಮಾತ್ರ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಳಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ MCQ, means multiple choice questions. So be prepared for that. 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ that will be helpful for you guys to read and revise once again. So provide me with a fresh water and grass to grow. ಗಿಡಗಳಿರಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದಂತ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೀ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ so that I can have some trees. I don't have people to speak with me. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋವು, ಖುಷಿ, ಸುಖಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ರಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ರಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತ ಗ್ರಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸೋ ಗ್ರೀನ್ಫುಲ್, ಸೋ ಗ್ರೀನ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸದ್ದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಗ್ರೀನ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ by just looking at the green grass we can console ourselves and we can live with a fresh kind of mind. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೀ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೇವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ one or the other day we will get the scarcity of food scarcity ಬಹಳಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ we all wish to become a doctor or engineer, not a farmer. That is how we are making the motherland much and much barren. ಇರೋಷ್ಟು ಭೂಮಿನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಗರೀಕರಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಿ, ನಗರಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದವು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾ ಬಹಳ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಗದಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮುಂಚೆ JT ಕಾಲೇಜಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ತನಕನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಿದಾವ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೈಟ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್. ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ by converting that good land as a site or expansion of the city ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಗನೇ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರೊಳಗೆ ಕುದಿಸಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಜನರೇಷನ್ಗೇನೆ ಬರಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜೋಕ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್. ನಮಗೆ ಜೋಕ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದಿಗೆ ಇದೇ ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತ ಮಗು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೀ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ಗ್ರಾಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ರಿ, ಗಿಡ ಮರವನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಇಡ್ರಿ, so that I can enjoy the life with those birds and environment. And white light is an indication of pure environment. Now, in the back of my mind to guide me, white light ಆಗಿರ್ಲಿ, birds ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ to guide me in the back of my mind, ನನ್ನ
ಪೆನ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದಂತ ವಾತಾವರಣ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನನಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ. ಈಗ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಅದ ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಐರಾನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಲೈನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೀ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಾಲ್ ಕಮಿಟ್. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಏನೇನಾದ್ರೂ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟೋ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ನಾಡಿಗೆನೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋರ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಆದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದಾವ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕೀಗ, ಹೌದಾ? when we consider preparing a bomb is technical intelligence, we have to accept the distraction as a success. That is what happening nowadays. In the back of my forgive me that I may commit so many sins and this world may commit. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಕಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವು ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಐ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಸಿನ್. ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳೊಳಗೆ ತೊಡಗು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಜಗತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಈಗ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ, ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಮೀ, my treason engendered by traitors beyond me, my life when they murder by means of my hands, my death when they leave me. Yes, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ. ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳೇನಾದ್ರೂ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾ ಈಗಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ನಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳೊಳಗೆ ತೊಡಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತು ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. I can create any bad thing or I can prepare any negative thing. So I'm begging your pardon now itself. Please forgive me for my mistakes once after my birth. My treason engendered by the traitors beyond me, my life when they murder by means of my hands, my death when they leave me. I'm not at born, rehearse me. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಬಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿಗೂ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳೋದ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐರನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ದ ಲೈನ್. ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಟು ದಟ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಬಳಸಿದಾನೆ. ಏನಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಮ್. ನಾವು ರಿಹರ್ಸ್ ಮೀ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯೂಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ when old men lecture me, bureaucrats hector me, mountains frown at me, lovers laugh at me, the white waves call me to folly and the deserts call me to doom, and the beggar refuses my gifts and my children curse me. ನನಗೆ ಈಗ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಹೋಗುವಂತ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಹಾಗೆ
ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ನನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಈಗ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಾ ಹುಟ್ಟೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದದ ಮಾತು ಹೇಳಿದವಾಗ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಲವರ್ಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಎಟ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ ಮೇಕ್ ಮೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಹರ್ಸ್ ನವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಷ್ಟು ನಾ ಈಗ್ಲೇ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಡೂಮ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬೆಗರ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಯಾವ್ದೋ ಭಿಕ್ಷಕ ನಾ ಕೊಡುವಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಐರನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಯಾರಿಗೂನು ನಮಗ್ ಬೇಡವಾದ್ರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ದಾನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಿದ್ದವಾಗ when you are giving a valuable thing and that beggar reject, you feel so angered, right? ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದಂತ ಹಣದಿಂದ ತಂದಂತ ಯಾವ್ದೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಯಾರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನನಗ್ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ನಾ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ್ಲೇ ನನಗ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದಿನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ when my children curse me, ಮಕ್ಕಳು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಕೊಳ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ? ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲಂಡರ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಡೀ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಳ್ಗೆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೈಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ PR ಏರಿದ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೀಗ್ಲೇ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫಾರ್. I'm not born. The last line of the poems, do consider these lines as very important. I'm not born, oh fill me with strength against those who would freeze my humanity. ನನಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವುಡ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮೈ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ನನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾರೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ದವಾಗ ಗಿವ್ ಮಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ವುಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗೂನ್ ಮೀ ಇನ್ ಟು ದ lethal automation, would make me a cog in a machine, a thing with one face, a thing, and against all those who would dissipate my entirety, would blow me like this lead down hither and thither, or hither and thither like water held in the hands would spill me. Let them not make me a stone and let them not spill me, otherwise kill me. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಂತ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನವೀಯತೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಂದ್ರಾಕ ನನಗೆ ಕರೇಜ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಫಿಲ್ ಮಿ ವಿತ್ ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ನನ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕರೇಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದಿಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಸ್ಟೋನ್, ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯದವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಮ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ 100 ಜನ ಸತ್ರು, 500 ಜನ ಸತ್ರು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ 100 ಜನ ಸಾಯೋದು. ಆ 100 ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅವರೇ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಹಂಗಂದವಾಗ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ
ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ಸ್ಟೋನ್, ಐ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಿಲ್ ಮೀ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನೊಳಗ್ ತುಂಬಿ ಬೆಳೆಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ನನ್ನ ತರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಮೀ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಟಿಯಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ಐರಾನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಹಿಂಗ್ ನಿಮ್ ತಯಾರಿದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಿಲ್ ಮೀ ಅಂತ. ನಾ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಎಂಡ್ಸ್. Any doubts in the story, in the poem? Well, it is time for your food. This is enough for this day. ಈ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.